کیا آپ نے کبھی کائنات کی وسعت پر غور کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے، ایک بے ترتیب اتفاق، یا اس کے پیچھے کوئی عظیم منصوبہ ساز، کوئی حکمت والا خالق موجود ہے؟ ہم رات کے آسمان پر جھلملاتے ستاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان کے اندر چھپی ان نشانیوں پر غور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرتی ہیں؟ آج ہم کائنات کے ان گہرے رازوں کو بے نقاب کریں گے جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں اور روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا پس منظر ایک انتہائی ٹھنڈی تابیکاری سے بھرا ہوا ہے، جسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یعنی CMB کہتے ہیں؟ اس تابیکاری میں درجہ حرارت کے انتہائی معمولی اتار چڑھاؤ، ہر ایک لاکھ میں صرف چند حصے، کائنات کی ساخت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ اتنے درست ہیں کہ اگر یہ ذرا بھی زیادہ ہوتے تو کائنات بہت جلد منہدم ہو جاتی، اور اگر ذرا بھی کم ہوتے تو کہکشائیں کبھی بن ہی نہ پاتی۔ یہ بالکل درست ابتدائی حالات کیا اتفاق ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ الذاریات 47۔ کائنات میں بنیادی قوتوں کا توازن ناقابل یقین حد تک نازک ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک قوت اور کشش ثقل کا تناسب 10 کی طاقت 40 ہے۔ اگر یہ تناسب ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو ستارے اور کہکشاں کبھی بن نہ پاتے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ہر بنیادی مستقل فنڈامنٹل کانسٹنٹ زندگی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ کیا یہ نہیں بتاتا کہ ہر چیز ایک مقرر اندازے سے بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ ہمارے جسموں میں موجود سونا، چاندی اور دیگر بھاری دھاتیں کہاں سے آئیں؟ یہ زمین پر نہیں بنتی۔ سائنس بتاتی ہے کہ یہ نایاب بھاری عناصر نیوٹرون ستاروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتے ہیں، جو کائنات کے سب سے زیادہ پرتشدد واقعات میں سے ہیں۔ یہ ٹکراؤ اتنے نایاب ہیں، پھر بھی ان کی تعداد اور تقسیم اتنی کامل ہے کہ کائنات میں زندگی کے لیے ضروری عناصر ہر جگہ موجود ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تباہ کن واقعات زندگی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں؟ کہکشائیں کائنات میں بے ترتیب بکھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع پیچیدہ جال کی شکل میں منظم ہے، جسے کاسمک ویب کہتے ہیں۔ یہ ایک دیو ہیکل اعصابی نظام کی طرح ہے، جس میں کہکشائیں ریشوں اور گچھوں میں بندھی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان خالی جگہیں ہیں۔ یہ ساخت ابتدائی کائنات میں کشش ثقول کے عمل سے وجود میں آئی، جو کہ کوانٹم اتار چڑھاؤ سے شروع ہوئی۔ کیا یہ بے پناہ پیچیدہ اور منظم ڈھانچہ کسی بے ترتیب عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ڈارک انرجی، جو کائنات کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ ہے، کی قدر انتہائی چھوٹی لیکن صفر نہیں ہے۔ اگر یہ قدر ذرا سی بھی زیادہ ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کوئی ڈھانچہ بن ہی نہ پاتا۔ اگر کم ہوتی تو کائنات منہدم ہو جاتی۔ اس کی کثافت پلانک کثافت کے 10 کی طاقت 120 گنا ہے۔ یہ ایک ایسی درستگی ہے جو محض اتفاق کو چیلنج کرتی ہے۔ کیا یہ نہیں کہتا کہ کائنات کا ہر حصہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ کائنات کی جیومیٹری حیرت انگیز طور پر فلیٹ ہے، یعنی اس کی کثافت بالکل نازک کثافت کے برابر ہے۔ یہ فلیٹنس اتنی درست ہے کہ اگر ابتدائی کائنات میں کاسمک انفلیشن کا عمل نہ ہوتا تو یہ ایک فلکیاتی اتفاق ہوتا، 10 کی طاقت 60 میں ایک حصہ۔ انفلیشن خود ایک انتہائی باریک بینی سے ترتیب دیا گیا عمل ہے۔ کیا یہ بے پناہ درستگی بغیر کسی ڈیزائنر کے ممکن ہے؟ پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان ماس کا فرق انتہائی کم ہے، صرف 0.01%۔ اگر نیوٹرون ذرا سا بھی ہلکا ہوتا تو تمام پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو جاتے اور کوئی مستحکم ایٹم نہ بن پاتا۔ اگر یہ ذرا سا بھی بھاری ہوتا تو نیوٹرون بہت تیزی سے ختم ہو جاتے اور بھاری عناصر تشکیل نہ پاتے۔ یہ چھوٹا سا فرق زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے کہ یہ فرق بالکل ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک صحیح اندازہ دیا۔ الفرقان 2۔ کاربن جو زندگی کی بنیاد ہے، ستاروں میں ایک انتہائی مخصوص اور نایاب جوہری رد عمل کے ذریعے بنتا ہے، جسے ٹرپل الفا پروسیس کہتے ہیں۔
कार्बन और बेरिलियम के जौहरी तवानाई की सतहें इतनी दुरुस्त तरीके से तहरीर दी गई हैं कि ये रद्द अमल मौसर तरीके से हो सके। इसे हॉयले रेजोनेंस कहा जाता है। इसके बगैर कोई कार्बन नहीं, कोई जिंदगी नहीं। क्या ये इत्तेफाकी है कि कायनात के कानून इस तरह तहरीर दिए गए हैं कि जिंदगी मुमकिन हो सके? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी उसूल ये हुक्म देता है कि कोई भी दो एक जैसे फर्मियॉन जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम हालत में नहीं रह सकते। इसके बगैर तमाम इलेक्ट्रॉन सबसे निचली तनाव की सतह में गिर जाते और एटम मुस्तहकम ढांचे नहीं बना पाते। इसके नतीजे में केमिस्ट्री और पेचीदा मादे से खाली कायनात होती। क्या ये उसूल महज इत्तेफाक से वजूद में आया? चंद्रशेखर की हद, जो एक सफ़ेद बौने सितारे के ज़्यादा से ज़्यादा मास को बयान करती है, एक इंतहाई दुरुस्त कदर है, तकरीबन 14 शमसी मास। ये हद बुनियादी तबीयत से आखिज़ की गई है। इस हद के बगैर सितारों के इर्तिकाई रास्ते जो सुपरनोवा भारी अनासिर बनाने वाले की तरफ ले जाते हैं, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी पेचीदा अनासिर की तश्कील मुमकिन ना होती। क्या ये इत्तेफाक है कि सितारों की मौत भी जिंदगी के लिए जरूरी है? हमारी जमीन पर मुसलसल कॉस्मिक शुआओं की बम्बार्डमेंट होती है जो खला से आने वाले आला तवानाई वाले ज़र्रात हैं। अगरचे ये खतरनाक हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज्यादा होती तो ये डीएनए को तबाह कर देती। अगर बहुत कम होती तो ये माहौल के अमल में हिस्सा न लेते। जमीन का मकनातीसी मैदान और फिजा एक नाजुक ढाल फराहम करते हैं। क्या ये मुकम्मल तवाज़ुन महज एक इत्तेफाक है? कुरान कहता है, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, फिर भी वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। अल-अंबिया 32। प्रोटॉन मादे का बुनियादी जुज़्व नाकाबिले यकीन हद तक मुस्तहकम है। इनकी मुतवक्का उम्र कायनात की उम्र से कहीं ज़्यादा, कम से कम 10 की ताकत 34 साल है। अगर प्रोटॉन ज़रा सा भी तेज़ी से ज़वाल पजीर होते तो तमाम मादा ख़त्म हो जाता और कायनात मुस्तहकम ढांचों से खाली होती। ये गैर मामूली इस्तेहकाम ज़िंदगी के लिए बुनियादी है। क्या ये बेपनाह इस्तेहकाम किसी अजीम डिज़ाइनर के बगैर मुमकिन है? कायनात के इब्तिदाई लम्हात में मादे और अंटी मादे के दरमियान एक इंतहाई मामूली अदम तवाज़ुन था। हर अरब मादे और अंटी मादे के जोड़ों में से एक मादा का जर्रा बच गया। ये एक अरब में एक का मामूली अदम तवाज़ुन ही वजह है कि आज कुछ भी मौजूद है। अगर ये बिल्कुल मुतवाज़िन होता तो कायनात खालिस ताबकारी होती। क्या ये हैरत अंगेज अदम तवाज़ुन महज एक हादिसा है? अल्लाह फरमाता है, और हर चीज़ का एक हिसाब है उसके पास। क्वांटम फील्ड थ्योरी खाली जगह वैक्यूम में तवानाई की एक बहुत बड़ी मिकदार की पेशनगोई करती है। ताहम फल्कियाती मुशाहदात से पता चलता है कि ये तवानाई की कसाफत इंतहाई कम है जो डार्क एनर्जी के मुताबिक है। नजरियाती पेशनगोई और मुशाहिदा शुदा कदर के दरमियान फ़र्क 10 की ताकत 120 का एक हैरत अंगीज अंसर है। ये वैक्यूम एनर्जी की तबाही एक नामालूमा मैकेनिज्म या एक गहरी फाइन ट्यूनिंग की तरफ इशारा करती है जो इस नजरियाती वैक्यूम तवानाई को तकरीबन मुकम्मल तौर पर मनसूख कर देती है। क्या ये बेपनाह दुरुस्त की इत्तेफाक हो सकती है? कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये तमाम हैरत अंगेज इत्तेफाकात महज कुदरती कानून का नतीजा है या मल्टीवर्स में से एक कायनात का इंतखाब है, लेकिन ये दलीलें हकीकत से फरार हैं। कुदरती कानून सिर्फ ये बयान करते हैं कि कायनात कैसे काम करती है, ये नहीं बताते कि ये कानून कहाँ से आए या उनके बुनियादी मुस्तकिलात की कदरें इतनी ख़ास क्यों हैं। ये कहना कि कुदरती कानून ने ये सब बनाया ऐसा ही है जैसे ये कहना कि खाना पकाने की तरकीब ने खुद ही खाना बना दिया। तरकीब सिर्फ हिदायत देती है, इसे बनाने वाला कोई और होता है। जहां तक मल्टीवर्स का ताल्लुक है, ये एक ऐसा मफरूज़ा है जिसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। ये सिर्फ एक पेचीदा इत्तेफाक को एक और पेचीदा नाकाबिले मुशाहिदा इत्तेफाक से बदलने की कोशिश है।
अगर अरबों कायनातें भी हों तो हर कायनात के लिए इन तमाम बुनियादी मुस्तकिलात का जिंदगी के लिए बिल्कुल मौजून होना अब भी एक नाकाबिले यकीन इत्तेफाक है जिसकी रियाजियाती नामुमकिनात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहना कि किसी एक कायनात में तो ऐसा होना ही था एक ऐसे मसले का हल पेश करता है जो खुद ही एक नाकाबिले हल मसला है। हमने कायनात की गहराइयों में झांक कर देखा है और हर साइंसी दरियाफ्त अल्लाह ताला की निशानियों को मज़ीद वासे करती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाजुक उतार चढ़ाव से लेकर बुनियादी क़ुव्वतों के हैरत अंगेज़ ताज़ुज़ों तक, प्रोटॉन के इस्तेहकाम से लेकर कार्बन की तश्कील के मखसूस मैकेनिज़्म तक, और मादे और अंटी मादे के दरमियान बारीक अदम ताज़ुज़ों से लेकर वैक्यूम एनर्जी की पुरस्रार हाइन ट्यूनिंग तक, हर चीज़ एक अजीम डिज़ाइन, एक बेपनाह हिकमत और एक लाजवाल कुदरत का सबूत है। ये तमाम हक़ाइक़ पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस कायनात का कोई खालिक है, कोई मुदब्बिर है, कोई हिकमत वाला है। ये कायनात अपनी तमाम वसअत, खूबसूरती और पेचीदगी के साथ महज एक बेमकसद हादिसा नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और अज़मत का एक ज़िंदा सबूत है। इसकी हर निशानी हमें दावत देती है कि हम गौर करें, शुक्र अदा करें और उसके सामने सर झुकाएं। आए हम इस कायनात में छुपी उन निशानियों को पहचानें और अपने खालिक की अज़मत को तस्लीम करें। ये कायनात अपनी तमाम वसअत, खूबसूरती और पेचीदगी के साथ अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और अज़मत का एक ज़िंदा सबूत है। इसकी हर निशानी हमें दावत देती है कि हम गौर करें, शुक्र अदा करें और उसके सामने सर झुकाएं। मज़ीद कायनात में अल्लाह के हैरत अंगेज़ निशानात को दरियाफ़्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।